नियाली पंचायतर मार्केट कॉम्प्लेक्स रे घर भड़ा मात्र 20 टंका 30 टंका और केउठी 300 टंका। विश्वास हेउनी शुणु नांती दोकानी भाई माने कौन कहउछंती। भड़ा ना हाट गोटी जाए 20 टंका 20 टंका रे अपन घर नहीं एग्रीमेंट अच्छी अपन कहा सहित एग्रीमेंट कर जो आगु जो सरपंच थे आगुरु के सरपंच गुली सिंह ना किए सहित एग्रीमेंट थिला आपण ये घर नहीं भड़ा नहीं केवल 20 टंका दो पिंडी पिंडी घर ना आम लगे टाटी बाटी सब टाटी बुटी आम लगे सब पिंडीटा खाली बड़ा 20 टंका खोला पिंडी खोला पिंडी रे आपण बारा केमती कले कौन पार्सन ये माने खाली जस्ट नहीं पिंडी तो खोला रहिया कथा खोला नुह से घर माने सरपंच ऑर्डर दे लेखा अछि लेखा अछि ऑर्डर देछि पिंडी ऊपर घर देखा तकर से पंचायत रखते आपण को कहले पिंडी कौन कहले घर करिया पे दुकान स्टाइल दुकान हमरो केबे जे हमर स्टाइल दुकान न से में पर्सन भी कोई दियो केबे स्टाइल दुकान हमर न हाट दुकान न हाट बेला आइतले से पिंडी पे खाल खोला पिंडी था ए पिंडी उद्देश्य थिला कि खोला रहिबो ना कंडीशन होइतला दुकान में जो स्टाइल दुकान जोड़ा दिल्ली दुकान नहीं से मन पे पर्सन पे कंडीशन थिला ए घर पई आपण उठु नउचन ना 20 टका 25 टका जे बटी अनुसार सप्ताह गया रसीद कुछ नहीं ना रसीद रसीद सिस्टम थिला किन दउना त्यो केते पैसा भड़ा दउ भड़ा सप्ताह को दउछु हाट दिन घाटे ना पैसा 30 टका ना 30 टका वाला एग्रीमेंट किछ अछि नहीं एग्रीमेंट तो बापांकर जगह थला 20-30 वर्ष ने तांकर जगह 20 टका देई कि अछंती 30 टका ना रसीद फसीद दियो कि ना रसीद देनी। पंचायत तरफरु सरकारी पिंडी निर्माण करा जायछि। एठारे साप्ताहिक हाटरे छोट व्यवसायी बसी बेपार करिवे। से माने साप्ताहिक तोड़ा हिसाब रे पंचायत को 20 टंका कि 30 टंका देबे। एठारे तीन पिटी घर निर्माण करी स्थायी व्यवसाय होउछि। एमाने घर भड़ा देउ नाहंती 20-30 टंका देई करूछंती व्यवसाय। पंचायतर 29 स्थायी घर मध्य रही। व्यवसाय उद्देश्य रे घर भड़ा सूत्र रे दिया जाइछि। जेउ माने व्यवसाय करिवे बोली घर नेइछंती से माने अन्य काहाकू भड़ा देई दैछंती। पंचायत रे 300 टंका भड़ा बाबद को बेले बेले देउछंती। प्रकृत पक्षरे एबे जेउ माने दुकान करिछंती से माने 2500 टंका भड़ा गणुछंती बोली कहिछंती। आउ केही केही तो घर बिक्री मध्य करि देलेनी। एकथा आमे कहूना सुनंतु दुकान भाई को मुहरु। भाई के ना कहला मो नाउ छी देवेंद्र कुमार दास। अपन को घर नहीं चल कहां घर एटा होची बाबुल साहू घर बाबराम साहू हां बाबराम साहू जो बाइडोन बिजनेस है नहीं नहीं ताकन क्लियर नाडा बाबुल बिले हम डाको तो बाबराम साहू जानि ना कहि ठीक है आज्ञा घरटा तांकर अपन आमे एठी अछु माने अपन भड़ा नहीं छी आज्ञा काट दे बाबराम साहू घर भड़ा। अच्छा केते पैसा कोन भड़ा नहीं छी भड़ा नहीं छु हमें 2500 मासु भड़ा दो का भी दो बाबराम साहू जो 2500 टंका आपण कोन नबा दिलो तो दउछन ना धीरे धीरे बढ़ नहीं मु तो एबे 2 वर्ष ला नेली 2 वर्ष भीतर मैं से 2500 टका ला दउछ। अच्छा इटी ये घरटा एक्चुअली तांकर ना तांकर घरटा तांकर पर्सनल तांकर जमीटा से कथा पंचायत जागा हो पंचायत से किंतु घर तांकर चाली थिला से नहीं जंती तांकर चाली बदले घर पाई जंती से तेन करे नौचंदी भड़ा हमको लगी हम नौ से घर बंद होई पड़ला तापर मु नहीं जाई 2 वर्ष ला नहीं से आगु कोन करथले कोन कहि बेती हालो 2500 टंका कोन दउछन तांको ना रविनारायण साहू घर आपण नहीं छन घरटा आपण ना ना आउ का ना हम भाई ना रे बड़ा का बड़ा पंचायत को दिया
ରସିଦ ଫସିଦ ଅଛି? ରସିଦ ଅଛି। କେବେ ଦେଇଥିଲେ? ଭଡା ଆମେ ଏମିତି 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଥରେ ଥରେ ଦଉ ଆଉ। ମାନେ ମନେ ପଡିଲେ ଦିଅ? ନାଇଁ ସେମାନେ ନୋଟିସ ଫୋଟିସ କଲେ ଆମେ ଦେଉ ନେଇକିରି ଆଉ। ୟା ଭିତରେ ନୋଟିସ କେବେ ହେଇଛି? ଏବେ ହେଇନି। ପଇସା ବି କାହାକୁ ଦେଇନା? ନା ପଇସା ଦିଆହେଇନି। ନୋଟିସ କଲେ ପଇସା ଦିଆହବ କି ସେମାନେ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ ଆମେ ଦବୁ ଆଉ କଣ। ଆଗରୁ କିଏ ଆସୁଥିଲା ଆଦାୟ କରିବାକୁ? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସତ କଥା? ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି? ହଁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଯିଏ ଆସନ୍ତି ନିଅନ୍ତି ପଇସା। କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ 7-8 ମାସ ତଳେ ଆସିଥିଲେ। ଆସିଥିଲେ? ଆମର ପଇସା ରସିଦ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ତ, ଆମେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲୁ। ସେ ତାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ପଇସା ସିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷତି ହଉଥିବ। ହଁ କ୍ଷତି ଲାଭ କଥା ଆମେ କଣ କହିପାରିବୁ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନା। ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ଘର କରିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଇସା ଆଦାୟ ହବ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ଯଦି ପଇସା ଆଦାୟ ହଉନି କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ପଇସା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାକି ରହିଛି। କେତେ ଜଣ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାକି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପଇସା ବି ରହିଛି, ପଡିକି ରହିଛି। ଘରଟା କାହାର? ଘରଟା କାହାର? କୋଉ ଘରଟା? ଆପଣ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଉ। ପଞ୍ଚାୟତର ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ନା ଆଉ କାହା ନାଁ? ଆମର ମୋ ନାଁରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ? ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ। ଆପଣ ଭଡା ଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରତି ମାସରେ ଦିଅନ୍ତି? ହଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି କିଏ ନିଏ? ପିଏନ ନିଅନ୍ତି, 50 ପିଏନ ନିଅନ୍ତି। ରସିଦ ଦିଅନ୍ତି ନା ଦିଅନ୍ତି? ରସିଦ ଦିଅନ୍ତି ତ। ରସିଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ହଁ ଅଛି, କଣ ଥିବ ଘରେ ଯାଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ମାସରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଏଇ 2-3 ମାସ ହେଲା ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯାଉଛି ତାହେଲେ ପଇସା ନଉଛି। ହଁ ଟିକେ ନା ବିଭୂତି ସାହୁ। ଘର କୋଉଠି? ନିଆରି। ଘରଟା ଯୋଉ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି କାହାଠୁ ନେଇଛନ୍ତି? ଏମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଛି ଆଉ। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା? ଆଗରୁ ସେ ଥିଲା ଆମର ଅଭି ସାହୁ, ତାଙ୍କର ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କିଣି ନେଇଛି ଏଟାକୁ ଆଉ। କିଣି ନେଲେ? ବିକି ଦେଇଛି ଆଉ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବିକିଲା? ସେ ରବି ସାହୁ। କେତେ ପଇସାରେ କିଣିଲା? ସେ 70,000 କିଣିଥିଲି। 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଏ ହେଲେ ତଥାପି 10-15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ। 15 ବର୍ଷ ହବ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଏ ଘରକୁ 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଅବିକା କେତେ ପଇସା ଭଡା କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଦଉନାହାନ୍ତି? ନା ନିଜେ ମୁଁ ଦୋକାନ କରିଛି। ନିଜେ କରିଛନ୍ତି? ଭଡା କାହାକୁ ଭଡା ପଞ୍ଚାୟତ ନଉନ୍ତି। କେତେ ପଇସା ନଉଛି? 300 ଟଙ୍କା। ଆଉ କମ ନଉଥିଲେ, ଏବେ 300 ଟଙ୍କା ନଉନ୍ତି ଆଉ ଭଡା ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରସିଦ ଅଛି? ହଁ ରସିଦ ଅଛି। ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ମାସରେ? ଏ ମାସରେ ଦିଆହେଇନି, ଆଉ ମାସେ ଦିଆହେଇଥିଲା। କାହାକୁ ପ୍ରତି ମାସେ ସେ ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମର ଆମ ଇଏର ଯୋଉ ବଦା କମିଟି ପିଅନ ଯିଏ, ସେ ପିଲା ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆସିକି ଆଉ। ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ପଇସା ଲେଖାଏଁ ନଉଛନ୍ତି? 300 ଟଙ୍କା। 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଆସିକି ନେଇକି ପଳାନ୍ତି? ପ୍ରତି ମାସେ ନିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ମାସ ନ ଆସିଲେ ତାର ମାସ ନେଇଗଲେ 600 ଟଙ୍କା। ରସିଦ ଦିଅନ୍ତି? ରସିଦ ଦିଅନ୍ତି। ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ପଞ୍ଚାୟତ, ହଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରସିଦ ଅଛି, ଘରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଗା କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ସିଏ ତ ବିକିଦେଲେ, ଆମେ ତ ନେଇଯାଇଛୁ ଆଉ କିଣିକି ଆଉ। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଭଡ଼ା ନେଇଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ସେମାନେ ମାସକୁ ତ ନିଅନ୍ତିନି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ପଇସା ଦେଉ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ପଇସା ଲେଖାଏଁ? ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲୁ 300 ଲେଖା ଦେଉଥିଲୁ। ଏବେ 600 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଘର ଅଛି ନା ଆଉ କାହା ନାଁରେ? ଏ ଘରଟା ନାଇଁ, ଏ ଘରଟା ଆମରି ନାଁରେ ଅଛି। ତୁମରି ନାଁରେ ରସିଦ ତହସିଲ ରସିଦ ବି କଟା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ନାଁରୁ ଦଉଛୁ ଆଉ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି 28 ପ୍ରକାର ଘର ଅଛି। ଘର ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି ସିଏ ଲୋକ ଏଠି ଦୋକାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଡା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଏମିତିଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକ ନେଇକି ଭଡ଼ା ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି? ପଇସା ଆଦାୟ ହେଇପାରୁନି,
ପିଓ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ ସେ ସମସ୍ୟା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତା ଭିତରେ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ହାଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏଠି କି ଜଣେ ଘର ନେଇଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି। ନାଇଁ ସେମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ଆପଣ ଘର ନେବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଲଗେଇଦେବେ? ନା ସେମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଜାଣିଥିଲେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ agreement। କହିବା କଥା କି 600 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଇସା ରସିଦ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକ ଘର ଭଡ଼ା 2500 ଲେଖାଏଁ ନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 300 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚାୟତର ନା ଉନ୍ନତି ହବ? ୟା ଭିତରେ 600 ଅଛି କି 300 ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନୂଆ ରେଜଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାଲିଥିଲା ସିଷ୍ଟମ, ତମେ ଯୋଉ କଥା କହିଲ ହଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ 2000 ବି ନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭଡ଼ା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଘର ନିଜେ ନା ଲୋକ ଦୋସର ଲୋକକୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲୋକ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ବଜାର ଭିତରେ। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଭ ହବ ନା ଲୋକସାନି ହବ? କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଭ ଲୋସକାନି ହେବ। ଯିଏ ହଉ ତ ଯଦି ହଁ ଯଦି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ନାଇଁ ଭାଇ ଯିଏ ଦୋକାନ କରିଛି ସେ ହିଁ ଦୋକାନ କରୁ, ଭଡ଼ା କାହାକୁ ତମେ ଲଗେଇ ପାରିବନି। ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ପାସ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ରେଗୁଲେସନ କରିକି ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ନହେଲେ ତମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଘର ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନାଇଁ ଆଗରୁ ଏମିତି କିଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ଆପଣ ଘର ନେବେ ଭଡ଼ା ଲଗେଇବେ? ନା ସେମିତି ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କିଛି କାହିଁ ତ ହେଇନି। ଆପଣ ତ ଘରେ ନେଲେ ଘରରେ ଦୋକାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଇଏ କଣ ମାନେ ବେପାର ଚାଲିଛି, ବେପାର ସମସ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେ କୁହନ୍ତି, ନିଆଳି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଯୋଉ ନିଆଳି ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଗୃହ ରହିଛି, ସେ ସବୁ କଥା ସରପଞ୍ଚ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଓ ଅଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିବା କଥା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଯେଉଁକି ଘରକୁ ନେଇ ଲୋକ ଘର ନେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଲଗେଇଦେଲେ, କିଏ ସେ ଘରକୁ ବିକ୍ରି ବି କରିଦେଲା, କିଏ 20 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି କିଏ 30 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିକି ଘର ସବୁ ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସେଥିରୁ ଯାହା ଆସିବ ଅନୁଦାନ ଆସିବ କି ମାସିକ ଦେୟ ଯାହା ଆସିବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କି ସେ ଘର ପ୍ରତି ଆଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ନା ପିଓଙ୍କର ନା ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ବଖରା ଘର ଅଛି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କେମିତି ପଇସା ଆଦାୟ ହୁଏ, କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଘରକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ନିଆଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଆମର 29 ବଖରା ଘର ଅଛି। ତାର ମାସିକ ଶୁଳ୍କ 27 ବଖରାର ଶୁଳ୍କ ହେଉଛି 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଦିଟା ଛୋଟ ଘର ଅଛି 150 ହିସାବ। ସେଇଟା କାରଣ ନିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାରମ୍ବାର ପିଓ ମାନଙ୍କର ଅଦଳ ବଦଳ ହେଉଛି, କାରଣ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର। ତାର ଯୋଉ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ, ତାର ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନର ଆଦାୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ଅଛି, ତା ସହିତ ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ 3 ମାସ 4 ମାସ ହବ 15 ଦିନରେ ଜଣେ ପିଓ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଓ ମାନେ ତାର କିଛି ଡାଟା ନେଇବନି, କାହା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଅଛି, କାହାର କେତେ ଆଉ ବକେୟା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱଟା କମି ଯାଇଛି। ତ ଯୋଉ 29 ବଖରା ଘର ଆପଣ ଭଡ଼ା ଦେଲେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବେସିସରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦାନରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟେ ବିଗତ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି। ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ନିଆଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହଉ କି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସେମାନେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଶୁଳ୍କରେ ଘରଟି ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ, ଆମେ ପିଓଙ୍କ ସହିତ ମଝିରେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବକେୟା ଅଛି ସେମାନେ ଦେବେ। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପିଓ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ବୋଲି ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରି କିଛି ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ପୁଣି 3-4 ମାସ ହବ କିଛି ଭଡ଼ାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି।
ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆମେ ଯାହା ଏବେ କଥା ହଉଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହବା ପାଇଁ ଘର ନେଇଥିଲେ ଦୋକାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଥମରୁ ନେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି 70,000 80,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେ ଇଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ରହିଲା ଶୁଳ୍କ ଦବା ଇଏ କରିବା ସିଏ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯୋଉ ଲୋକ ନାଁରେ ଘରଟି ଅଛି ସିଏ ଭଡ଼ା ତାଠୁ ଆଦାୟ କରୁଛି 2,500 3,000 5,000 ଆଦାୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ସେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କାରଣ ଯୋଉ ଲୋକ ନାଁରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଭଡ଼ା ଆଣିକି ଦଉଛି ସିଏ କାହାକୁ ବିକିଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ କୌଣସି ନଲେଜ ନାହିଁ ଧର ଆପଣ ଆମଠୁ ଘର ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଭଡ଼ା ପଇଠ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇମାନେ ଆମକୁ ଭଡ଼ା ପଇଠ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଦୋକାନ କିଛି ଲୋକ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ବିକ୍ରି ହେବ ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକ 29 ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଘର ନେଲେ ସେଇ ଲୋକ ଘର ନେଇ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହବା ପାଇଁ ଦୋକାନଟିଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରି ତା ଦେହରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କିଛି ଲୋକ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟର ଯୋଉ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଯଦି ବି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତାପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମର ଅଥରିଟି ହୁଅନ୍ତି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆମେ ଯେ ଜିନିଷ ଅବଗତ କରିବୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ କୋଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦେଖାଯିବ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ କାହାକୁ ସେ ଘରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ କି ଆଉ ପୁନଃ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ଯାହା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିଣ୍ଡି ହେଇଛି 2ଟି ପିଣ୍ଡି ହେଇଛି ସେ ପିଣ୍ଡି କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକ ଟିଣ ବାଡ଼େଇ ଘର କରିସାରିଲେଣି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା କିଏ ଦଉଛି 30 ଶୁଣନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡି ଯୋଉ ହେଇଛି ସେଇଟା କୌଣସି ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏନି ପୂର୍ବ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହବ ସେଠି ରହିଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠି କ'ଣ ଟିଣ ଛପର କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହାଟ ନିଲାମ ବାଲା ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ପାଳିରେ 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ସେ ପାଳି ହିସାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ଦୋକାନଟି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିବୁଜ କରିଦେଲେ ତା ଦେହରେ ସଟର ଲଗେଇଦେଲେ ସଟର ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଟିଣ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଟିଣ ବାଡ଼େଇବାଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଥିପ୍ରତି ବି ଆମେ ବି ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ SDPO ମ୍ୟାଡାମ ଗୀତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ବି ଥରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ବି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆକୁ ସବୁ ଖାଲି କରି ଖାଲି ପେଣ୍ଡିରେ ଆମେ ବସିବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ ବିଡିଓ ନେଳିକେ ପଚାରିପାରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ତଥ୍ୟ ଆମଠୁ ଅଧିକା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ କହିବା କଥା କି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଅଜ୍ଞ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେତେ ବକରା ଘର କିଏ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛି କିଏ ପଇସା ନଉଛି ସେ ବିଲକୁଲ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସାଟା ଯୋଉ ନଉଛନ୍ତି ପଇସାଟା କେହି ହାତରେ ନିଅନ୍ତିନି ପଇସାଟା 7 ନମ୍ବର ଫର୍ମରେ ହିଁ ଯିବ କାରଣ ସେଇଟା ତାର ରସିଦ କଲେକ୍ସନ ହବ କ୍ୟାସବୁକ୍ ମେଣ୍ଟେନ ହବ ତା ଦେହରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ କି ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ପିଓ ଆଣିବେ କଲେକ୍ସନ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାସବୁକ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ପିଓ ହିଁ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅଦଳ ବଦଳ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଓ ସିନା ରହିଲେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାସେ ସେ ଜାଣିବ କେତେ ବରା ଘର ରହିଲା କାହା ନାଁ ଜାଣିଲା କାହାକୁ କଲେକ୍ସନ କରିବ ଯଦି ଏଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ଏଠି ପିଓ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଦଳ ବଦଳରେ ଏଇ ଜିନିଷ ନିଆଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ହଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ନିଆଳି ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଘର ନବାକୁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ 20,000 25,000 କି ତାଠୁ ଅଧିକା ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯେହେତୁ 29 ବଖରା ଘର ସେ ଘରରୁ ଯଦି ମାସିକ ଆଦାୟ ହୁଅନ୍ତା
ତାହେଲେ ନିଆଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡେଭଲପ ହୁଅନ୍ତା। ଯୋଉ ନିଆଳିକୁ ନେଇକି ସଦାବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛି, ଆଜି ପାଣି ହେଇଗଲା, ଆଜି ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା, କାଲି କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ଅର୍ଥକୁ କିଛି ଲୋକ ତୁଷୁରୁପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲେ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା, ଇଏ ପଇସାକୁ କେହି ମାନେ ଆଜି ଆଦେ ହେଇନି କାଲି ଆଦେ, ଇଏ ପଇସାର ଗୋଟେ 1% ବି ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣୁଛୁ ପଇସାଟା ତା ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ, ଯେ ପିଓ ମାନଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ପଇସାଟା ଆଦେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ପିଓ ବି ଏବେ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜ ନେବେ, ଆମ ବାପି ଭାଇନା ଚାର୍ଜ ନେବେ, ଆସିଲା ପରେ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେ ପଇସା ଆଦାୟ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ନିଆଳି ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କରେ ଲାଗିପାରିବ ନା ଲାଗିପାରିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଜସ୍ୱ ପଇସା, ପଞ୍ଚାୟତର ନିଜସ୍ୱ ପଇସା, ତା ଦେହରେ ପଞ୍ଚାୟତ ତା ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଠାରୁ ସାନିଟେସନ ଠାରୁ ସବୁ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ନିଆଳି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ୟାର ପପୁଲେସନ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ NAC ଟାଇପକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ପଇସା ଆଦାୟ ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ କହିବା କଥା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ତ୍ରୁଟି, ଯାହାଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ସେ ପଇସା ଲାଗିପାରୁନି। ଯଦି ଆସିବ ପଇସା, ଯଦି କଲେକ୍ସନ ଠିକରେ ହୁଏ, ଜମି ବିକ୍ରି ଯୋଉ ଦୋକାନ ଘର ବିକ୍ରି କଥା ଉଠୁଛି, ସେ ସବୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ତ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଯୋଉ ଘର ବିକ୍ରି କଥା, ଘର ବିକ୍ରିର ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ତାପରେ ଯାହା ନାଁରେ କୋଉ ମସିହାରେ କାହାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଯଦି ନ ହେଇଛି ତାକୁ ଆଉଥରେ କ୍ୟାନସଲ କରି ଫେରେ ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ କରିବେ କି ଦୋକାନ କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ 29 ବଖରା ଘର ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର? ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଟମାରଣା ହେଉଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦାୟ କରାଗଲେ ବହୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା। ହାଟ ବଜାରର ଦୁରାବସ୍ଥା ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆଶା କରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NK Media 76।